ബൈക്കും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കും. നല്ല അടിയൊഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് സാർ വീണിരിക്കുന്നത്. ശവം കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പോലും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുറവിളി കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ ആവാനാണ് സാർ സാധ്യത. അത്ര ഹേസ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ വരട്ടെ. ബോഡി കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിവരും. സർ, ഈ മരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരന് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് അറിയാമോ? നാട്ടിലൊക്കെ അയാളെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഒരു ജോലി പ്രകൃതക്കാരനാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. മദ്യം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നോ? അല്ലെന്നാണ് സാർ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരാഴ്ചക്കകം അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ തരണം. സർ. അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതിലുണ്ട് സർ. ஜீசஸ் தேம் சூட்டி அனுகிரகினே. ஏன் சார் நிறுத்திட்டீங்க? நீங்க என்ன நினைச்சது? நான் எப்பவும் இது பிளே பண்ணிட்டே இருக்கணுமா? சார் நமக்கு எந்த ஊரு? அது வந்து ஹைதராபாத். அப்படின்னா சார் என்ன தெலுங்கா? அப்படி ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாமே எனக்கு நாடுதான். உங்களுக்கு தமிழ் எப்படி தெரியும்? எனக்கு 5 பாஷா தெரியும். அப்படியா? உங்களுக்கு சௌக்கியமா? How are you? ஏமண்டி பாவன்னாரா? आप कैसे हैं? எந்தா നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? உங்க பேர் என்ன சார்? வில்ஃபர்ட் ஆண்டனி கொன்சால்வஸ் வில்சன் பரேரா. அந்த மாதிரி லாங் பேரொன்னும் அல்ல. என் பேர் ஹனுமந்தராவ். ஹனுமந்தராவா? நீங்க ரொம்ப ஜாலி சார். உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கொடைக்கானல் உங்களுக்கு என்ன வேலை? நான் வந்து தெலுங்கு நோவலிஸ்ட். இங்க வந்து ஒரு நோவல் எழுத போறேன். சார், நீங்க இறங்க வேண்டிய இடம் வந்தாச்சு. சார், நான் ஸ்ட்ரைட்டா போகணும். அப்படியா? ஆமா, நீங்க சொன்ன இடத்துக்கு ரைட்ல போகணும். ரொம்ப நன்றிங்க. இருக்கட்டும். வணக்கம் அண்ணே. வணக்கம். 2 வாழைப்பழம் கொடுங்க. அப்புறம் இங்க கிளைமேட் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. எவ்வளவு ஆச்சு? 3 ரூபாய் ஆச்சு. 2 பழத்துக்கு 3 ரூபாவா? விலை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சு. நீ ஏன் சாப்பிட்ட? விலை நீங்க முதல்ல ஏன் சொல்லல? நீ ஏன் கேட்கல முதல்ல? ആൾക്കാരെ കൊന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാനല്ലേ? കാണിച്ചേ. துட்டு குடியா? കൊടുക്കறேன். ஒரு பாக்கெட் வில்ஸ் கூட கொடு. எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு ஆச்சு? 16 ரூபாய். 16 ரூபாவா? ஆமா. அவ்வளவு தானா? ஆமா. இங்க போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஐடென்டிட்டி கார்டு போடுற கவர் இருக்கா? இல்ல. இல்லையா? இந்த கொடைக்கானல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்துல தானா? இங்கதான், கிட்டதான். ஏன், என்ன விஷயம்? ஒண்ணும் இல்ல, நான் இந்த ஸ்டேஷன்ல போலீஸ் கான்ஸ்டபிளா டிரான்ஸ்பரா வந்திருக்கு. என் பேர் கான்ஸ்டபிள் அம்ஜத் அலி கான். வணக்கம் சார். வணக்கம். எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு ஆச்சுன்னு சொன்னது? வேண்டாம் சார், காசு ஒண்ணும் வேண்டாம். அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிளுக்கு டியூட்டி தான் முக்கியம். கைக்கூலி ஒண்ணுமே ஃப்ரீயா வாங்க கூடாது. அப்படிலாம் இல்ல சார், எனக்கு ஒரு சந்தோஷத்துக்கு தான். சந்தோஷத்துக்குன்னா ஓகே. அப்படின்னா ஒரு பிரெட் கூட கொடு. வரட்டுமா? ஏதாவது போலீஸ் கேஸ் இருந்தா நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க, எல்லாமே நான் அங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றேன். ஓகே? சரி சார்.
ഞാനൊന്ന് മാഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പറഞ്ഞോനെ. കുഴിയിലേക്ക് Where the hell are you, man? I'll find you! சார் 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 என்ன எப்படியாவது என்ன காப்பாத்தீங்க சார். என்ன கொலை பண்ண வர்றா சார். யாரும் சார் நான் இங்க மறைஞ்சிருக்கேன். யார்கிட்ட சொல்லாத சார். ஓகே എന്റെ തടി കയറാതെ രക്ഷിക്കണേ. മലയാളിയാണല്ലേ? അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Definitely. Did you find a man running this way? You mean a man with a grey pant and red jacket? Yeah. He looks like a fat dog. Exactly. He went that way. That Thank way. you. Big dog. I'll kill you, man. If I catch you, I swear it. എന്താ പ്രശ്നം? എന്നെ രക്ഷിച്ചാളല്ലേ, എല്ലാം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം. എന്റെ പേര് ഹുസൈൻ. ഞാനിവിടെ ഗൈഡായിട്ട് ജോലി നോക്കുക. അല്ല, സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ സാഹിബ് പോയി ഞാൻ വലിയ കമ്പനിയായി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം, ഞാൻ കുറെ ഷുഗർ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. പഞ്ചസാരയോ? ഛേ, അതാർക്ക് വേണം? ഇത് ആ ഷുഗർ അല്ല, ബ്രൗൺ ഷുഗർ, മയക്കുമരുന്ന്. എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു തലയിരിഞ്ഞ ബുദ്ധി തോന്നി. സായിപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 2000 രൂപ വാങ്ങിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ പോക്കറ്റിലാക്കി. എന്നിട്ട് 50 ഗ്രാം വീതം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു, കൂടെ 10 അനാസിനും. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പൊടി പരുവത്തിലാക്കി കുറച്ച് അരിപ്പടിയും കൂടെ ചേർത്ത് സായിപ്പിനോണ്ടേ കൊടുത്തു. താൻ ആള് കൊള്ളാലോടോ. എന്നിട്ടെന്താനാ വയറിളക്കം പിടിച്ച് ആ സായിപ്പ് ആശുപത്രിയിലായി. ഒരാഴ്ചയോളം അവിടെ കിടന്നെന്നാണ് അറിവ്. ഇതൊക്കെ കഷ്ടമല്ലേ ഹുസൈൻ? പല വേഷങ്ങളും കിട്ടിയാലേ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാഷേ. നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാശും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 1-2 പേരൊന്നും അല്ല, ഉമ്മയും ബാപ്പയും 7 സഹോദരങ്ങളുമാണ്. അതെല്ലാം ഒരു നീണ്ട കഥയാ, അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ആ മാഷ് എങ്ങോട്ടാ? അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത്. ഇതാ ഈ അഡ്രസ് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? മൂന്നാമത്തത്. ഓ, ഇത് എലിസബത്ത് ആന്റിയുടെ വീടല്ലേ? ഇത് ടൗണിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരെ പോണല്ലോ. വാ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ട വേണ്ട, വഴി പറഞ്ഞു തന്നാ മതി, ഞാൻ പൊക്കോളാം. പേടിക്കണ്ട, എനിക്ക് കാശൊന്നും തരണ്ട, ഞാൻ പറ്റിക്കയില്ല. എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളല്ലേ, ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഹുസൈനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാ. ഞാൻ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട അങ്ങനെ പൊക്കോളാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ നേരെ പോവുക, അവിടെ നേരെ പോട്ടെ, അടുത്തോട്ട് ഇരുമ്പോൾ വലത്തോട്ട് വഴിയുണ്ട്, അവിടെ വീണ്ടും അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കാം. അവിടെ നേരെ വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കാണാം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ നേരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടെ നേരെ ഇറക്കം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു കയറ്റം. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കാണാം. അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ചർച്ച്, അതിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് എലിസബത്ത് ആന്റിയുടെ വീട്. ക്ലീൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണോ അമ്മച്ചി? என்ன இது கடவுளே? അപ്പോ മലയാളി അല്ലേ? யார் சாரதா? நீங்க யாரு? മിസ്സിസ് എലിസബത്ത് സാമുവൽ. எஸ், நான் தான். എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം, ഞാനും മലയാളിയാ. പിന്നെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ കാലിൽ വീണത്, അല്ല എനിക്ക് ആള് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. എന്റെ പേര് ജെയിംസ്, എല്ലാരും ജെയിംസ് കുട്ടിയെന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ പത്രത്തില് ഇവിടെ ഒരു പേയിങ് ഗസ്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പരസ്യം കണ്ടു. യെസ്. പത്രത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ആ, എവിടെയാ ജോലി? ഇവിടെ ഹിൽ വാലി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ മ്യൂസിക് ടീച്ചറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടി വന്നിരിക്കുക. ഐ സി. അകത്തോട്ടിരിക്കാം. താങ്ക്സ്. വരണേ അമ്മ. ഇരിക്കൂ. അമ്മച്ചി മാറി, ഞാൻ തേച്ചുതരാം. വേണ്ട. അതൊന്നും സാരമില്ല, അമ്മമാരെ സഹായിക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ കടമയല്ലേ. അങ്ങോട്ടിരുന്നേ, ഇതാവുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ജെയിംസ് കുട്ടിയുടെ വീട് എവിടെയാ? പത്തനംതിട്ട. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? പിന്നെ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റ തടിയാ. ഇതാണോ അമ്മച്ചിയുടെ റൂം? അതെ.
എന്റെ റൂം എവിടെയാ? അതാ അവിടെയാ. ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണോ? അല്ല, ബാത്റൂം വെളിയില്ല. അപ്പോ തനിച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും ആവുമ്പോ പ്രോബ്ലം ആവും. അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ പോവുക? അതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നമല്ലേ അമ്മച്ചി? വാ, ദാ, ഇതാ മുറി. കൊള്ളാം. റൂമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് സംസാരിച്ചില്ല. സാമ്പത്തികേ? അച്ഛൻ അങ്ങ് നാട്ടിലാ, ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കാരനാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്, അല്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്നർത്ഥം. അല്ലല്ലല്ല, എനിക്ക് 300 രൂപ വാടക തരണം. 300 രൂപ? ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ 300 രൂപ ഇക്കാലത്ത് അത്ര കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി അല്പമൊക്കെ കുറച്ച് തരണം. ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഒന്നുമല്ല, അതിന് തനിച്ച് 500 രൂപ തരണം. 500 രൂപ? അതെ. ഇക്കാലത്ത് ആരാ 300 രൂപയ്ക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം തരുന്നത്? അയ്യോ, എനിക്ക് 3 നേരമൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു നേരം കാര്യമായിട്ടങ്ങ് തന്നാ മതി. നീ ആള് കൊള്ളാലടാ.